Okay, dear students, since the last video, I was explaining some of the most important possible question from the topic biotechnology, principle and processes. Already I have discussed the most valuable, most important, most expected question from 1 mark sector. The remaining questions which are possible while the examination related with 2, 3 and most importantly 5 marks question from the same topic that will be explained here. Our intention is to explore all possible questions from the topic what we have covered so far. So once it is completed, we can move towards second topic under biotechnology, that is biotechnology and its applications. So actually when compared with the first topic, it is most complicated one. At the same time, it will be completed very quickly. 3 or more important concepts are there that will be completed within 6 to 7 videos. We can complete the entire topic itself. But before going to that particular topic, first we will discuss the remaining portion from the same topic what we have just covered. In 2 or 3 mark section, the possible question here is why plasmids are the best vectors used in genetic engineering? Give reason. As I have told while explaining the concept, there are so many vectors that can be employed for gene transfer from the choice organism into host cells. Vector ಅನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಹೇಜ್ ಅಂತ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಫೇಜ್ ಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು 2 ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ದಟ್ and you can insert your gene of interest. 1. ಎರಡನೇದು, plasmids are self-replicatory. They will not only replicate themselves within the host cells, they also replicate the gene what they could carry. Because of these 2 reasons, plasmid only is selected for genetic engineering as a vector in most of the cases. 2 ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಂತ. ಒಂದೇನು, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್. ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಜೀನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಿರಿ, ಯುವರ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ನೌ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ them within the host cells, of course plasmids are self-replicatory, they will start replicating themselves. At the same time, they also replicate the gene what they can carry. ಯಾವ ಜೀನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ಆ ಜೀನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಆಗೋದು ವಿಶೇಷ ಏನಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್, ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟರಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಕಾಪಿ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರೋ ಜೀನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ಜೀನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, do replicate आगते within the plasmid. Because of these 2 reasons, plasmids are the best suitable vector for genetic engineering. And one request to all of my students is that please improve the way of answering. In most of the cases, what will happen is your answer will be right, but the way of writing, otherwise it will be called as way of representation of answer, that is said to be most complicated. Even though answer would be there within the script what you have given there, but it is not possible to understand what you have written. ಅದರ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ತರಿಸಿರ್ತಾರ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಹಂಗ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಬಿಡಿ, 1 ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಎಂಜೈಮ್ ಇಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೌನ್ ಆಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಲೂ ಲೈಗೇಸಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ವೆಲ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಜೆಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಇರೋ DNA ನ ವೆಲ್ ಹತ್ರನೇ ತೋರಿಸಿ. ಸ್ಮಾಲರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ ಕಡೆ ತೋರಿಸೋದಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೋಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ. ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಜ್ DNA fragments were separated.
ಇಷ್ಟನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಜೆಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀವಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋದು. ನೀವು ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೇಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದು ಬೇಡ, ಬರೀ ಜೆಲ್ಲಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಅದಿದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಬರೆದಿರೋದು ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜೆಲ್. ಇದು ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಜೆಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಆದಾಗ ಡಿಎನ್ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿರೋದು. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಇಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀನಿ? ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಡಿಎನ್ಎ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಡಿಎನ್ಎ, ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಡಿಎನ್ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್, ವೆಲ್ಸ್ ಜೆಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಫಿನಿಶ್. It is of 2 marks, most expected, most easiest one to write also. Briefly explain about the nomenclature of restriction enzyme. ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. Nomenclature of restriction enzyme ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ nomenclature of restriction enzyme will be done on the basis of certain rules and regulation. For example, ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕೋ ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬರೆದ್ರೆ. Always first letter should indicate name of the genus from which that enzyme is isolated. Alagutte eco alone ಏನಾಯ್ತು? Easteracia. Then next two subsequent letters should indicate species of that particular bacteria from which enzyme is being isolated. Then letter R will indicate the style of the bacteria to which it is belonging to. The number, Roman number will indicate whether it is a first or second or subsequent enzyme which were isolated from the same bacteria. Eco alone ನೋಡಿ, Escherichia coli ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಎಂಜೈಮ್, ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಜೈಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಬರೀರಿ. ಇದನ್ನ ನೇಮ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಕೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈಗೇಸಸ್, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್, ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. Ligases which are popularly known as molecular glue, which will join two DNA fragments together. They join the DNA. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್. These are the cleaving enzyme which will cut the DNA sequence within the DNA, which will remove the nucleotide within the DNA. Tag polymerases. These are the thermostable enzyme used in PCR to extend the primers. Extension of primer. ಇದು ಸರಿನೇ, ಬಟ್ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಬರೆದ್ರು ಸಿಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಾಯ್ತು? It is a thermostable, temperature resistant enzyme used in PCR, which is known for extension of primers. This is the right way. Wrong way. Extension of primer, cut the DNA, join the DNA. Explain agrobacterium mediated gene transfer. Most possible questions list are ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏನ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು? Agrobacterium tumefaciens, which is a soil bacteria which will cause a disease caused by the name crown gall in plants, which is characterized by the formation of tumors. ಇದು ಒಂದೆರಡು ಲೈನ್ ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, within their cytoplasm, Agrobacterium will have a plasmid called by the name PI plasmid. Bracket ಒಳಗೆ tumor inducing plasmid ಅಂತ ಬರೆಯಬೇಕು. This tumor inducing plasmid, which is having a small length of nucleotide, so called by the name ddNA, which is only about 30 kb in length, which is known for tumor causing. By manipulating, by alteration, by reconstruction of this PI plasmid, it can be used for transfer of a new gene into plant cells without causing the tumor. So, agrobacterium mediated gene transfer. Direct ಗೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದಾಗಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಾಯ್ತು. ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ತುಮೆಫೇಸಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೌನ್ ಗಾಲ್ ಅಂತ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್.
ಅದು ಅವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. Why agrobacterium they need to produce tumor within the plant cells ಅಂದ್ರೆ for the sake of survival agrobacterium they need some chemicals that will be there within the tumors, hence they need to induce the formation of tumor. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ತಾನು ಹೋಗಿ ಬದುಕಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಟ್ಯೂಮರ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸರ್ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೋಗು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ TI ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸರ್ all the sequence of nucleotide of the TI plasmid is tumor inducing, right? No, a particular segment of the TI plasmid so called as tDNA which is responsible for induction of the tumor ಅದನ್ನೇ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ tDNA ಇರೋ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಜೀನ್ ನ ಹಾಕಿ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟುಮೆಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಬಿಡಿ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿರೋ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1 by 1 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು ಆಗಲ್ಲ. Agrobacterium has TI plasmid which is altered, then it can be applied for gene transfer. 3 marks, 1 line. Whether it is possible to get the marks. Okay, 1 marks ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 25 questions ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ. But this sector ಏನಿದೆ ಇದು 2 marks, 3 marks, 5 marks, some informations are to be there, otherwise marks will be lost. ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 91, 92, 89, 91, 92, 93 ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? Then mention ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗಡೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀನ್ ಗನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗೇನ್. ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನ ಕೇಳಬಹುದು, ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ how cells to which genes are to be transferred, that is to be kept within cold calcium chloride. Then it is to be subjected for heat shock at 42 degrees centigrade. Then again it is to be transferred into ice crystals. This alternative heat and cool and finally cooling, which will cause desterilization of the cell membrane, so that you can insert virgin of interest. So ಅದು cold calcium chloride treatment ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಜೀನ್ ಗನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ಡ್ ಸ್ಟಿರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದ್ರೆ ಇದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್. ಸ್ಟಿರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ಡ್ ಸ್ಟಿರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಬೋದು. ಎರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏರಿಯಾನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಸ್ಟಿರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು pH ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಅನ್ಕೋಬಹುದಾದ ಕ್ವಶನ್. ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ. Genetic material means either it may be DNA or it may be RNA, but with respect to biotechnology in Karnataka, our intention is to isolate the DNA from the respected cells. And you may be first to rupturing of cell wall, that is to be done by using respective enzymes. ಅದು ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಸೋಸೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೇ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿನೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೈಟನೇಸ್ ಫಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್, RNA ಮತ್ತೆ DNA ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟಿಯೇಸಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ, ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ RNA ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಉಳಿಯೋದೇನಿದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ DNA. ಬಟ್ DNA ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಚಿಲ್ಡ್ ಎಥನಾಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟೆಡ್ DNA ನ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್
ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೂನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬರೀಬೇಕು. ನೆನ್ನೆ ಸ್ಪೂನಿಂಗ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ 3 marks. Then I think there is no need to explain once again. Briefly explain about downstream processing. Last video only I have told 1 marks ko kelbodu, 3 marks kelbodu. Recovery of the product from the bioreactor, that is called as downstream processing. But it is not a single step of process which needs several stages, because the content which is produced within the bioreactor which will be having some contamination, otherwise impurities. ಹಾಗಾಗಿ ಸಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಡೌನ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ RNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. Isolation of genetic material, then cleaning of DNA by using restriction enzyme, separation of DNA fragment by using gel electrophoresis, amplification of DNA by using PCR, then transfer of gene of interest into vector, and recombinant vectors will be transferred into host cells. Host cells are to be grown within bioreactor for large scale production of the product. Explain ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ. ನಾವು ಬರದೇ ಕೂಡ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ DNA ಬರ್ಕೊಡೋದು by using restriction enzyme ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಗರೋಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಬರೀರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ into vector, recombinant vector ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ into host cells. ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 3 marks. ಇನ್ನು 5 marks ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬರೀಬೇಡಿ, ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು, ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಒಂದು ಲೈಗೇಸಸ್ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ 1 or 2 lines ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಬರೆಯೋದು, the genes which we have decided to transfer, that is called as gene of interest. Restriction enzymes are the enzyme which will recognize and cut the specific sequence of the DNA. ಇಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ like 1 and 2 finish. ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ there are 2 types, sticky ended, blunt ended, nomenclature of restriction enzyme ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ 2 books ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. 5 books ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ. Ligases are generally called by the name molecular glue. They will join 2 DNA fragment together. ಏನಾದರೂ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ it was discovered by Harvard Purana. ಮುಗಿತದೆ. ಆಮೇಲೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, they will carry the gene of interest from choice organism into host cells. Best possible, best suitable vector is plasmid. Finish. What are plasmid? What is copy number? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೆಯೋದು. Host cells are the cells to which recombinant plasmids are transferred by using suitable method. Bioreactor are large stainless steel vessels within which host cells are grown in a large scale. 5 marks, 5 are sentence. ಇಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ PBR 322 ವಿತ್ ರೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮಾಡಿಫೈಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಬೋಲಿಮರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೋಪ್ಲಿಗೆನ್ಸ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕರ್ ಜೀನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ, ಆಂಟಿಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. 4.3 ಕಿಲೋ ಬೇಸ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರೀತೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ ROP ಜೀನ್ ಅದನ್ನ ಓರಿಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕವರ್ ಆಗಬೇಕು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು. 1-2 ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಡ್ ಮರ್ತೋದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ PSC1, PBU1, SAL1, XML1 ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ PCR. ಇದು ಅಷ್ಟೇ. PCR is of 3 steps ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ PCR ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ PCR ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. PCR ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಯಾವ DNA ಕಾಪಿ ಆಗಬೇಕು ಆ DNA ಬೇಕು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, DATP, DGTP, DCTP, DTTP ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಥರ್ಮೋಸ್ಟೇಬಲ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬೇಕು, ಯಾವುದು ಟ್ಯಾಪ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮರಿವಾಗೇ ಇಲ್ಲ.
ಸ್ಮಾಲ್ DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಬೇಕು, ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ. Mg2+ ಅಯಾನ್ ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ, PCR ಮಿಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸುಳಿದಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಷನ್ ನ ಅಪೆಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಅದ್ರೊಳಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಅದರೊಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದು, ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಅನೀಲಿಂಗ್, ಹಾಗೆ ಪ್ರೈಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು, ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೈಕಲ್ 2 ಕಾಪೀಸ್, 2 ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಕಾಪೀಸ್, ಅದೇ 20 ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ 2 to the power 20 ಅಂದ್ರೆ 1,48,576 copies of DNA can be obtained. This is all important questions that supposed to be learned from the topic biotechnology, principle and processes. So if you prepare for these questions, there is no need to bother about any examinations. So I will have completed the topic and I have given the questions as well as I have given the right answer which is to be written for any examination. Notes will be provided in class.